So same, I just say same picture. Okay, last day what I do, this is answer maybe, you know. So sir also said the same thing, the same picture. I am just going to draw it once again, the basic funda. So tell me, what was the basic funda? Basic funda was there was 12 leads. What were those? কি ছিল বলো? 1, 2 and 3. What are those leads? So bipolar limb. Second is কি ছিল second? আর তিনটে AB. So L, AVR, R. Correspondent to 1, 2, 3, there is left, right, and more like lead one is on the left side, not on the right side, right? So এটা কোথা থেকে আসছে? ঠিক আছে, এটা আমি মুছবো না, এটা কাজে লাগবে। So this was your right hand, so this was your left hand, right? So this is the lead one. Lead one পজিটিভ কোন দিকে ছিল? এদিকে, আর নেগেটিভ ছিল এখানে। lead 2, where was lead 2? Like this. lead 2 negative part was here and the positive end was here on the left leg, and the third part is this. The negative part was here and the positive, sorry, negative part was here and the positive part was here. Okay. So the thing is, this triangle is called কি বলে? Einthoven's triangle. Einthoven's triangle. Einthoven's triangle. So this is your basic 1, 2 and 3, and AVL, AVF and AVR. How we draw it? So এই যে same lead হাতে যে 1, 2 and 3, okay, we put 1, 2 and 3 in those hands and your legs. Okay, we'll be doing it shortly, ওই ঘরে আমরা করব। তো ওই লিড গুলোর সাথেই আমরা রিলেট করি, বাট দ্য থিং ইজ in case of the bipolar, this is bipolar, okay, bipolar leads we put negative and positive like that. Okay, negative and positive, that's lead 1, negative positive lead 2, negative positive lead 3. So this is my 2 and this is my 3. Okay, so secondarily this এইটার কি ডাইরেকশন, এটা কেন এরকম? So here completely different. Okay, so what is different? We are putting positive charge on the right side and negative on both on left hand and left leg. So the resultant vector of this and this, তোমরা এটা ফিজিক্সে পড়েছো অলরেডি, যখন আমি ইউনিভার্সাল ডিস্টেন্সে দুটো রাখছি তো তার সেন্টার আমার এখানে ফর্ম হয়। So the negative charge, the resultant negative comes like this, and that's why although the AVL, this is AVR, okay, AVR. Why? Because right side এখানে পজিটিভ আছে, so we are denoting like that, the positive voltage, positive charge on the right side. So that's what AVR is. So the resultant direction would be, one direction is this and one direction is this. Okay, so one flow is this, one flow is this. So the resultant direction is, so this is the resultant. হ্যাঁ বলতে হবে না, এমনি আসো, this is the resultant. So that's how AVR looks like. The AVR direction is like this. Okay, so remember these directions. When I will be drawing a picture, these directions will be important. This is 0 degree. Okay, এটা ideally আমার গ্রয়েনের এদিকে আসার কথা। So lead 3 is my 120 degree and this is my 60 degree. Okay, all of this will be important in case of axis, যেটা আজকে আমরা বলবো। Now this is around -150. Okay, this is around -150. এখানে হার্ট আছে ধরে নিয়ে, ঠিক আছে, এরকম জায়গায়। Now this is the heart. এখানে হার্ট আছে ধরে নিয়ে, assuming the heart is there, the angle we are putting according to that. Okay, so এখানে ধরে নিয়ে this is -150. Secondly, তো আমি এগুলো মুছে দিই, because the resultant will be only our constant. So in this case, okay, positive charge কিন্তু এখানে, okay, এখানের থেকে উল্টো,
লিড 1 এ নেগেটিভ এখানে পজিটিভ এখানে, বাট এভিআর এ নেগেটিভ রেজাল্টেন্ট এখানে পজিটিভ এখানে। নাও সেম জিনিসটা এটা আমি মুছছি, সেম জিনিস এভিএল, এভিএল এর বেসিক স্ট্রাকচার কি হবে? এভিএল মিন্স লেফট, সো দ্য পজিটিভ ইজ অন লেফট সাইড, সরি হ্যাঁ না ঠিকই আছে, এল ফর লেগ, এল ফর লেগ নয়, এল ফর লেফট, এফ ফর ফিট। সো again the negative charges will be once on right hand and another on leg, so the resultant will be here, ekhane negative so resultant will be here. So the ultimate direction of the current is like this. Okay, so this is your AVL, L for left hand, so AVL is this, and this angle is কত বলেছিলাম বলো? 30 ডিগ্রি minus 30 ডিগ্রি, right? And the last is, বুঝতেই পারছো, এটা আমি মুছে দিই, এখানে যদি পজিটিভ থাকে আর এখানে যদি বোথ দ্য ওয়ে নেগেটিভ থাকে, নাও আইডিয়ালি দিস ইজ 90 ডিগ্রি, হোয়াই? বিকজ ইট ইজ সাপোজ টু বি ইন দ্য গ্রয়েন, বাট গ্রয়েনে আমরা পুট করতে পারি না বলে আমরা একটা লেগ চুজ করি, এন্ড দ্য আদার লেগ ইজ আর্থিং, ওকে, আদার লেগ ইজ আর্থিং। তো ফাইনাল ডাইরেকশন কি হবে? দিস ইজ পজিটিভ, দিস ইজ নেগেটিভ, দিস ইজ নেগেটিভ। সো ইন কেস অফ AVF, F for feet, ঠিক আছে? সো resultant direction will be like this. So this is in the direction of 90 degree. Okay, so this is like that, and sir যেটা এঁকেছে, this is the third part. বলো এখানে কি কি আছে আর কি কি আছে? তো এই দুটো বোঝা গেল কেন কি করে কোন কোন ডাইরেকশন আমার আসছে। ওকে, সো এগুলোকেই আমরা সার্কেলে এবার ডাইরেকশন গুলো পুট করব ইন এ সার্কেল। থার্ডলি কি কি এঁকেছে বলো? এইখানে হার্ট আছে, ঠিক আছে? সো V1 V2 গুলোকে কি বলে? কি বলে? চেস্ট লেগ, V1 V3 V4 V5 V6. So tell me the positions, এগুলো কোথায় আমরা লাগাই? You all know the positions, tell me the position of these things. V1, what is the position? Right, fourth right side of sternum, ঠিক আছে? V2 is fourth left side of sternum. V3 is, V3 না আগে V4 টা বলে নাও, V4 কোথায়? V4 হচ্ছে কোথায় বলো? ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, ফিফথ ICS on mid clavicular line, mid clavicular line, okay, and V6 is very good, V6 is হচ্ছে কি সেম ফিফথ ICS মিড, তোমার মিড অ্যাক্সিলারি, বাট গ্যাপটাও মনে রাখতে হবে, ওকে, ফিফথ ইন্টারকস্টালে কোন গ্যাপে বসাবে সেটাও তো ভাবতে হবে। সো ফিফথ ICS and this is mid clavicular line, this is mid axillary line, ঠিক আছে? this is mid clavicular line, this is mid axillary line, ওকে। এই শর্ট গুলো না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করবে। this is right side of sternum, left side of sternum, ওকে। anyway, so V3 is প্রথমেই চারটে পুট করবে, then V3 and V4 তোমরা কোথায় পুট করবে? V2 V3 will be placed just between the same distance between V2 and V4, সেখানে আমি পুট করলাম, and V5 will be put in the same distance between V4 and V6, ঠিক আছে? আগে এইগুলো পুট করবে, দেন ওর মাঝের ডিসটেন্সে এই দুটো পুট করবে। both in case of girls and boys no will be different, এগুলো একই হবে, ঠিক আছে? বাট ছেলেদের পুট করা ইজি কেন? কিন্তু ব্রেস্ট থাকে, একটা সাইজের ইউনিফর্মিটি থাকে না, ছেলেদের সাইজের ইউনিফর্মিটি থাকে, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইজি, অ্যান্ড অলসো দেয়ার আর ফ্যাটি টিস্যুস ইন কেস অফ গার্লস, তো তার উপরে হচ্ছে গিয়ে পুট করাটা একটু ডিফিকাল্ট। ছেলেদের ক্ষেত্রে ইজি, কারণ প্লেন সারফেসে অলওয়েজ ইজি, ঠিক আছে? তো দিস ইজ লাইক দিস। নাও এই যে স্যার এগুলো এঁকেছে, ইম্পর্টেন্স কি? নাও আমরা এটাকে ধরছি একটা আমাদের প্লেন, বারবার বলেছিলাম দিস ইজ দ্য ওকে মেজারমেন্টস উই টেক of electrical activity in our frontal plane. So in this frontal plane, okay, these are arranged in a frontal plane, these are arranged V1 V2 sorry V1 V2 বলছি, lead 1 lead 2 lead 3 and also AVL AVR and AVF, okay, এটা একটা ফ্রন্টাল প্লেনে। আর যখনই আমরা এখানে ফ্রন্টাল প্লেন বা আমরা ভার্টিক্যাল প্লেনও বলতে পারি, বলো, ওকে, মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, so now দুটোই V4 আর V6 both are in the fifth intercostal space, just the lines are different, একটা mid clavicular আর একটা mid axillary, ঠিক আছে? আর কোনো কিছু আলাদা নেই। now in this case
in this case the electrical activity you understand এখান থেকে এরকম হচ্ছে in this case কি হচ্ছে the electrical activity in this case there is always a positive side and negative side whenever I am putting an electrode there must be a positive and must be a negative. In these cases okay the positive sides will be all of the positive sides are put in the heart ঠিক আছে and the negatives are put in the all those V1 V2 V3. So the electrical activity is like this. So this is in this horizontal plane. So in horizontal plane like our body, if we cut our body like this ধরো আমি বডিটা এখান থেকে কেটে দিয়েছি there will be plane available along with heart. ওই হার্টে আমরা হার্টের মাঝখান থেকে from the mid point of heart okay এগুলো তো আমরা স্কিনের উপরে এখানে বসেছি. So from the heart to the skin it denotes the electrical activity and also the angles like this. ঠিক আছে. Now when these angles are putting like that আমরা হার্ট থেকে স্কিনে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করছি just like it was from one limb to other limb from heart to one sided limb okay and just like that এখানে আমরা from heart to the chest surface chest wall. And another question সেটা হচ্ছে গিয়ে এগুলো জিজ্ঞেস করবে একটা কোশ্চেন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে কি why it is called bipolar why it is called unipolar আগের দিন বলেছিলাম this has two end of electrodes both are outside of your heart and here your heart okay heart is the common okay heart is the common lead এখানে নেগেটিভ আছে only one lead is outside of your heart so that's why or one pole or one electrode is outside of your heart ideally. So this is your হচ্ছে কি unipolar one pole is outside bipolar is both pole are outside. So the name is clear the basic funda is clear কোথায় কোথায় আমরা বসাবো এগুলো আমরা ক্লিয়ার ঠিক আছে. So last day I have already talked to you about in the details so today just touch up okay. So বোঝা গেল এই পুরোটা. So now putting these angles in a picture is gonna tell us about all the axes. ঠিক আছে. So this is the center প্রথমে বলো এটাকে আমরা পুট করছি so lead 1 the axis is 0 degree okay overall electrical activity angle গুলো এবার আমরা জাজ করব. So lead 2 দেখো lead 2 কিভাবে আসছে এইভাবে আসছে সেন্টার দিয়ে আমরা পুট করব this is around 60 degree okay. So this is your 60 degree. Lead 3 এইভাবে আসছে এখান দিয়ে আমরা সেন্টার দিয়ে নিয়ে আসব this is your 120 degree ঠিক আছে. নাও এবার এইটাকে এইগুলোকে আমরা আঁকবো এটা এইভাবে আঁকছে তো একটা আমি এরকম ভাবে আঁকবো this is your minus 30 degree. Second একটা এরকম আছে তোমরা ডাইরেক্ট উপর থেকে নিচ অবধি একটা আঁকবো all are these are denoting actually the direction of electrical activity ঠিক আছে. So this is my 90 degree one is left এইটা এই অ্যাঙ্গেলটাও আমরা আঁকবো 150 হ্যাঁ. So this is my minus 150 ঠিক আছে. So now আমাকে এক করে বলো এটা কাকে ডিনোট করছে 1 lead 1 এটা কাকে ডিনোট করছে lead 2 এটা কাকে ডিনোট করছে EVF এটা কাকে ডিনোট করছে 120 এইভাবে কি আসছিল এইদিকে দেখো এন্ড পয়েন্ট কোন দিকে এন্ডটা এইদিকে সো এইদিকে আসছিল মানে আমার এটা তাই না this is my lead 3 okay then এটা এইদিকে কে যাচ্ছিল এদিক থেকে এদিকে এখান থেকে এখানে হার্ট থেকে এদিকে আসছিল কে এটা কে AVL তাহলে এটা আমার হচ্ছে AVL ওকে নাও হ্যাঁ একটা বাকি রয়েছে এখানে একটা এখান থেকে এদিকে তোমার হার্ট থেকে এদিকে কে আসছিল সো AVR ওকে
সো এভিএ আর নিচে তো এভিএফ ছিল। সো বোঝা গেল এই অ্যাঙ্গেলগুলো কি, এই অ্যাঙ্গেলগুলোকেই আমরা পুট করছি অ্যাক্সিস ডিনোট করার জন্য, ঠিক আছে। অ্যাক্সিসের ব্যাপারে এক্ষুনি আমি বলবো, বাট বিফোর দ্যাট উই উইল বি পুটিং দিস থিংস অলসো ইন হিয়ার, ঠিক আছে। জাস্ট এখানে একটা আমি স্যার এটা গোল লিখেছি, আমি এটা চৌকো আঁকছি। অ্যাজুমিং দেয়ার হিয়ার, আমি এখানে 6টা পয়েন্ট আঁকছি, 1 2 3 4 5 6, ঠিক আছে। V1 V2 V3 V4 V5 6, ঠিক আছে। সো নাও প্রত্যেকটা পয়েন্টকে তোমরা এবার নোটিস করো, নোটিস অল দ্য পয়েন্টস। হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস? ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ হিয়ার, সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ হিয়ার, থার্ড পয়েন্ট ইজ হিয়ার, ফোর্থ পয়েন্ট ইজ হিয়ার, টোটাল 12টা পয়েন্ট হবে। Now what are these points? তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, so why are you marking these points? Because these are the points where we put our leads in. The 12 leads ECG তুমি যে লিখছো, 12টা লিড তোমরা এই জায়গা এই অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী পুট করবে, ঠিক আছে। 0 অ্যাঙ্গেলে একটা পুট করছো হাতে, ঠিক আছে। তারপরে 60 অ্যাঙ্গেলে একটা পুট করছো পায়ে, 90 অ্যাঙ্গেলে একটা পুট করছো, ওটাও নিচেই ডিনোট করছে। তো এইভাবে আমরা সব লিডগুলো যে রাখছি, এগুলো হচ্ছে আমাদের 12টা পয়েন্ট আইডিয়ালি। নাও তোমরা বলতে পারো স্যার 12টা পয়েন্ট, বাট আমাদের তো 3 হাতে 3টে আমরা লাগিয়ে দিই, আর তো কিছু করি না, আর 3টে বাদ দিয়ে বলছি, ওকে। সো বিকজ দিস যে ইলেকট্রোড, এই যে এখানে যে ইলেকট্রোডটা থাকে 1 2 আর 3 জন্য, উই আর কর্পোরেটিং দিস পয়েন্টস অনলি টু গেট দিস। তো কি হয়, আমরা অ্যাকচুয়ালি 6টাই দেখছি, we are seeing the 6 parameters but actually by the help of only 3 leads. সো আলাদা করে AVF AVR and AVR এর কোনো লিড হয় না, আমাদের লিড 1 2 and 3 it also works for AVL AVF and AVR, okay. So one lead but working as both to determine this and also to determine this, okay. তো সেই জন্য there are 3 leads less, নাহলে হাতে তো আমার দুটো পুট করা উচিত ছিল, আমরা কেন একটা লিড পুট করছি, বুঝতে পারলে? একটা পুট করছি বিকজ দিস ইজ গিভিং মি আইডিয়া অ্যাবাউট মাই লিড 1 and as well as AVL, both is on the same lead, but ideally আমাদের এতগুলো পয়েন্ট আমাদের থাকা উচিত। নাও why are these points important? নাও আমরা এখানে হার্টটাকে আমরা আঁকবো এই অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী, এই যে স্যার অলরেডি এখানে লিখেছে, সেম জিনিসটা আমি তোমাদেরকে এখন বলবো। And also there will be basic funda about how ECG graph is formed, okay. এগুলো আগের দিন বলা হয়নি, এগুলো সব আজকে বলবো। এগুলোর দরকার নেই, আমরা এটা এঁকে নিয়েছি, এগুলো আবার লেখার দরকার নেই। So keeping this in mind, okay, তোমরা একটা হার্ট আঁকো নিজেদের খাতায়। Okay, this is the graphical representation of tricuspid, this is bicuspid, okay. তিনটে আছে ট্রাই, দুটো আছে বাই, জাস্ট গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, আদার থিংস আঁকার দরকার নেই। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট না, আর একটু অ্যাক্সিসটা করুন, অ্যাক্সিসটা একটু বেশি ভার্টিক্যাল হয়ে গেছে, অ্যাক্সিসটা ঠিক করে রাখি তাহলে একবারে হয়ে যাবে, হার্ট আরো বেঁকে থাকে, ঠিক আছে। ওকে, নাও the thing is now putting these angles in our mind, okay, tell me আমাকে দু তিনটে কোশ্চেন এখন বলো। তো আগে আমি এটা এখানে এক্সপ্লেন করব, দেন আমরা ডিসকাস করব। I'll be discussing how these waves are formed. Now I am doing an ECG, I have put all the leads over my body or over the patient's body, okay. How this graph is formed, আগের দিন অলরেডি আমি বলেছিলাম, তোমাদের বলেছিলাম না স্যাটারডেতে বলেছিলাম, I don't remember, so I'll repeat anyway. কিভাবে গ্রাফটা ফর্ম হয়, আমরা যে একটা মেশিন চলছে, the machine is running and graph you are getting this, okay. Why? হঠাৎ করে এত রকম দাগ থাকতে এরকমই কেন হবে?
okay, because they denote some special things, right? So এটাকে কি ওয়েভ বলছি আমরা, বলো পি, এটাকে আমরা কি বলছি কিউ, এই পয়েন্টটাকে কি বলছি আর, why am I calling this s, and this is your p, okay. Now কেন এরকম দাগ আসছে একের পর এক, why, and also we'll be discussing about rate, rhythm and axis, okay. So কেন এরকম আসছে, your heart is pumping continuously, so first and also along with pumping two phenomena there happens. One first phenomena is depolarization happens first, then the cells become repolarized or repolarization. Now first P, okay, start with atria, কিভাবে electrical impulse is starting from here. First step, why do we get this kind of line? So lead 2, this is we are talking about only in lead 2, ঠিক আছে, why, because lead 2, এবার আমি হার্টটাকে এখানে এরকম কেন এঁকেছি, হার্টের তাহলে অ্যাক্সিসটা আমার কি হচ্ছে এরকম হচ্ছে, which actually matches with the lead 2 most, okay. Now if you remember আগের দিন আমি তোমাদেরকে হয়তো বলেছিলাম that basic funda about putting an electrometer and then putting 2 electrodes, okay, on both sides of a cell, putting one side positive and putting one side negative, okay. So there will be a cell, okay, depolarization and repolarization one by one, কি করে হয় আমরা গ্রাফটা এখানে পুট করব, একবার আমরা চেক করব যে কিভাবে হয়, okay. So first there is no charges there, these electrodes are there to notice the potential difference. Ideally আমাদের সেলের মধ্যেও নেগেটিভ চার্জ এন্ড পজিটিভ চার্জ থাকে, but ideally the outside of the cell is normally more electronegative than usual, okay. More electronegative than usual, and the inside is usually more positive charged, okay. So first there is this is cardiac muscle cell along with all like all the other cells, this is our cardiac muscle cell, okay. So now think about it, the depolarization এখানে start হয় if there is depolarization. So first all the negative charges we can ignore them for now because আমাদের হার্টে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে but we are not getting any shocks, so these are actually balanced despite being electronegative and electropositive, the charges are pretty balanced, okay. So when the first depolarization will occur, that means all the minus charges will now get inside along with the positive charges, okay. So now this side actually senses the negative and this side actually senses the positive. If this side senses negative and this side senses positive, আমরা যদি একটা গ্রাফ এখানে আঁকি, okay. So first যখন কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যখন when the depolarization hasn't started, then there will be no potential difference, okay. Both side is equally balanced, so there will be no electrical activity, okay. So that's why we are getting the first flat line, we'll get flat line first, then if the cell starts to get depolarized, okay, this will happen. Now the depolarization starting from this side, so this side will have a positive charge, okay. So we have put positive and negative, so this positive charge is sensing actually, okay, there is more positive charge on this side, so we are sensing more positive charges, so the deviation of electric movement will be positive, okay, when the first cell starts to depolarize. Now the second cell will again depolarize, okay, second cell will again depolarize, so actually it starts like that and then second cell again depolarizes, okay, again. Now if second cell also depolarizes, what will happen, it will get balanced again, and because this is also depolarized, now both side has same charge, there are no difference between this point also, because negative charges have also appeared here, so no more positive charge on this side, so now this is again balanced, so it comes down like this,
যেহেতু ব্যালেন্সড, the electrical activity must return to zero. How? The graph, that's why the graph goes like this, it returns to zero. Now again the depolarization state has completed, sorry, depolarization is completed. After completion of depolarization, it will return to zero because the electrical change is not sensed by those both electrodes. Both side electrons এখন সমান আছে, there are same number of electrons on both sides, okay, of the electrodes. Now repolarization starts. What will happen? Again the positive charges will appear on the inside more, right, and negative charge will go away. Now তুমি দেখো the positive charge, now this side has more positive charge because repolarization starts from here, this side. The cells, এটা তোমরা পড়েছো, the cells which depolarizes first, repolarizes also first, so that's why repolarization এখান থেকে start হচ্ছে. Now what will happen? এবার তুমি বলো positive charge is sensing, the negative charge is more, what will happen? So repolarization typically নিচে গ্রাফ শো করবে, ঠিক আছে. Then again this cell will also get repolarized and it will become balanced. এটাও repolarized হয়ে গেলে না, both cells are repolarized, so this point and this point cannot sense any potential difference. So again no potential difference, so it must return to zero. How? The graph will change and the return to zero and it will get continuous. Okay, now this is a very normal simple one directional and also হচ্ছে কি one dimensional cell. Okay, simple. Now heart is a three dimensional structure, there are multiple angles, okay, the axis is also a little bit crooked, so that's why, and there are also multiple components like atria, ventricles, so that's why there are things like this, not a normal graph like that. এটা যদি একটা unidirectional prokaryote cell এর মতো একটা one type cell বা one cell organ টাইপের হতো, then খুব simple graph হতো, but since it's a complex organ, have complexities both in actions as also in structures, that's why এরকম ফর্ম হয়. কি করে এবার আমরা ডিটেইলে আসবো, বেসিক তোমরা বুঝে গেলে যে কি করে আমার গ্রাফটা ফর্ম হচ্ছে. ওকে, নাও এটাই আমরা হার্টের বেসিসে ডিসকাস করব, যে হার্টের কোন এরিয়া থেকে আমার কোন সেলটা থেকে শুরু হচ্ছে, কোন সেলটা গিয়ে শেষ হচ্ছে, এটা এবার আমরা এটার সাথে রিলেট করব, ঠিক আছে. সো কেন বা কিভাবে আমার গ্রাফটা প্রিপেয়ার হচ্ছে বোঝা গেল. ওকে, so according to the complexity of the organ I am doing the ECG, okay, it becomes, the graph becomes more complex, বোঝাই গেল. And also the various axes, this axis is for two only, কেন এক্ষুনি বুঝতে পারবে, because electrical activity usually happens around these axes. এখানে কি থাকে আমার SA node, SA node থেকে শুরু হয়, এরকম জায়গায় আমার AV node থাকে, AV node via AV node it comes below, and this is the most correspondent of the angle of lead 2, it is 60 degree. So this is a lead 2, only lead 2 looks like this, not the others, okay, because we are seeing that from different angle, 60 degree angle e amar erakom graph asche, but whenever I am looking from this angle the graph will change because the activity and the direction will also change. Okay, now কি করে কি হয়, এখানেই হচ্ছে axis and the value, এটা তোমরা ফার্স্টে আমরা বলবো. Now P, if you think the examiner will definitely ask you what does P denote. Now এই যে depolarization ফালতু কথা এত বললাম, এটা কেন বললাম, হঠাৎ করে ইচ্ছে হলো বললাম না. P wave actually denotes atrial depolarization, এটা তোমরা পড়েছো. P wave actually denotes atrial depolarization. So দেখো এটা মোটামুটি ম্যাচ করছে, ডিপোলারাইজেশনের সময় কি হয়েছে সেম জিনিসটা হচ্ছে, বাট হিয়ার ইজ the structure is three dimensional. কি হয়, ফার্স্ট repolarization actually পরে আসবে, depolarization starts on your SA node, ঠিক আছে, SA node থেকে আমার শুরু হচ্ছে এখান থেকে, and SA node is in your right atrium, ঠিক আছে, রাইট অ্যাট্রিয়ামে থাকে তো, তাই তো অ্যানাটমিতে ছিল তো, পজিশন জিজ্ঞেস করে তো রাইট অ্যাট্রিয়ামে, বলো কি বলছিলে, হ্যাঁ, তো মোটামুটি রাইট অ্যাট্রিয়ামে থাকে. এনিহাও এক্সাক্ট জায়গাটা আমার মনে নেই, তোমাদের ওখানে অ্যানাটমিতে এক্সাক্ট জায়গাটাও জিজ্ঞেস করে যে রাইট অ্যাট্রিয়ামের কোথায়, কোন একটা ওয়ালের উপরের ওখানে থাকে, আমার এক্সাক্ট জায়গাটা মনে পড়ছে না. ওকে, অ্যানাটমি পার্সোনাল শুড নো বেটার. এনিওয়ে আমাদের ফাংশনাল ফিজিওলজি নিয়ে কাজ, আমরা এটা পড়বো, বাট তোমাদের জানতে হবে, তোমরা জানবে অ্যানাটমিতে কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করে, কার্ডিওলজি, কার্ডিওভাস্কুলারে, হার্ট যদি ধরায় ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে.
হার্ট ধরায় তো ডিসেকশনে, দেন জিজ্ঞেস করবে কিন্তু হার্ট ধরিয়ে হার্ট কেটে ওখানে দেখাতে বলে যে কোথায় এসএ নোডটা আছে, কোথায় এপি নোডটা আছে। হার্ট এরকম কাট সেকশন দিলে তোমাকে দেখাতে হবে, ওখানে পয়েন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? ওগুলো পড়ে নেবে অ্যানাটমিতে। এনি হাউ এখানে আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম, সো ইন দিস কেস উই হ্যাভ টু পুট আ ইলেকট্রোমিটার। কিরকম ভাবে পুট করতে হবে? একটা জিনিস তোমাদের আরেকটা জিনিস তখন বলা হয়নি, ওকে? The thing is, the electrical activity is always measured when put in a perpendicular direction. কেন? Because the direction like this we can only measure. This direction will create potential difference. But if the electrical activity is from here to here, doesn't matter. এখান থেকে যদি এখানে আসে, এখানেও নেগেটিভ আসছে, এখানেও নেগেটিভ আসছে, এখানেও নেগেটিভ আসছে, এখানেও নেগেটিভ আসছে। So despite having the electrical activity in the same direction, despite having an electrical activity, this point and this point would know the difference on each side. Only they will know the difference if the electrical activity is either from this side to this side or from this side to this side. So potential activity is always measured perpendicularly. See, এই যে 2 dimension 3 dimension এর ডিফারেন্স মানে ইম্পর্টেন্সটা কি? দিস ইজ 1 ডাইমেনশন। যেই আমি 2 ডাইমেনশন করে নেব, এই ডাইরেকশনে তাহলে মাপতে গেলে আমাকে কি করতে হবে? এদিকে আরেকটা পুট করতে হবে, তাই না? তবেই আমি এই দিকে আর এই দিকে ইয়ে করতে পারবো, রাইট? নাও কনসিডার এটা 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার। একটা যদি আমি এরকম স্ট্রাকচার 3 ডাইমেনশন করে দিই, লাইক হাইট, দেয়ার উইল বি অলসো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফ্রম দিস কর্নার টু দিস কর্নার, তাই তো? আরেকটা অ্যাঙ্গেল হতে পারে ট্রান্সভার্স, যেটা আমরা এই বুকের V1 V2 এর মতো করে ট্রান্সভার্স একটা হতে পারে। and also electrical activity this corner to this corner, যেটা এরকম হচ্ছে সেরকম হতে পারে। so this corner to this corner একটা হতে পারে, so every corner এরকম হতে পারে, and also এই ডাইরেকশনও হতে পারে, এখান থেকে এদিকে, এদিক থেকে এদিকে, যে কোনো দিকে হতে পারে। so বুঝতে পারছো? সেই জন্য we don't need 1 or 2, we need 12. we need to monitor them from multiple angles, because multiple angles না হলে হার্টের পুরো এরিয়া কভারই হবে না। that's why to cover the whole surface and whole area of the heart we need minimum of 12 leads, ঠিক আছে? this is the minimum we can do, okay? any miss, okay, any lead you miss, you can miss very important information, because these are the minimal, these 12 are minimal for a heart like this, ঠিক আছে? for an organ like this. or this is our basic concept, যে কেন আমাদের এতগুলো লাগছে। তুমি তো স্যার একটা দুটোতেও তো হতে পারতো, নো, because it's 3 dimension, যত আমি ডাইমেনশন বাড়াবো, যত আমি এরিয়া বাড়াবো, we need more leads. and also since we can only measure the, okay, perpendicular direction, so any direction I change, now আমি যখন এই ডাইরেকশন থেকে এই ডাইরেকশনের ব্যাপারে মাপবো, আমাদের কোথায় লাগবে? এইখানে একটা লাগবে, তাই না? নাহলে আমি এখানে আর এখানে ইলেকট্রোড তৈরি করব কি করে? so every direction, if every direction for a new electrical activity, we need another electrode in perpendicular or at least around that area, so that we can measure that. সেই জন্য a 3D now heart is a 3 dimension, আমরা যতই এরকম আঁকি, actually it is thick, it has a lateral surface, তাই তো? এরকম ভাবে থাকে, it has a lateral surface, it has an inferior surface as well, okay? এদিকেও inferior, এটা inferior surface as well, anterior surface, posterior surface, lateral surface, সবকিছু আছে। হার্ট একটা 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার। নাও এই যে এখান থেকেও তো এখানে এই যে এই থিকনেসে তো ট্রান্সফরমেশন হতে পারে, মানে ট্রান্সফরমেশন না, ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফরমেশন বলছি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে, সো এভরিথিং উপর থেকে নিচে হতে পারে। 3 ডাইমেনশনাল স্ট্রাকচার না, উই নিড 12। নাও এইবার আমরা হার্টটাকে যদি অ্যাক্সিসে পুট করি, আমরা হার্টের বিভিন্ন সাইডে, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সিসিটিভি ক্যামেরা, আগের দিনই বলেছি। এখানে একটা ক্যামেরা দিলাম, এখানে একটা দিলাম, এখানে একটা দিলাম, এখানে একটা দিলাম, এখানে 3টে ক্যামেরা আছে, 2 3 আর AVF এখানে আছে, ওকে? এই সামনে আবার 4টে দিলাম, যারা এই অ্যাঙ্গেলে দেখছে। so we are putting cameras on different angle of a 3D structure, so that we can notice the electrical activity, okay? These cameras are now nothing but those electrometers, okay? এইগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোমিটার, যে যে অ্যাঙ্গেলে আমি দিয়েছি তার পারপেন্ডিকুলারে ওরা ক্যালকুলেট করে আমাকে এরকম ভাবে ছবি তুলে দেবে। কোন কনসেপ্টে ছবি তুলে দেবে? যে কনসেপ্টে আমি ডিপোলারাইজেশন আর রিপোলারাইজেশন করেছিলাম। এবারে আমরা সিন্স দ্য বেসিক ইজ কভার্ড, এবারে আমরা কেন বোঝা গেল যে এবার এই 2 এর ভ্যালুটা সবচেয়ে আগে আমরা কেন দেখি বোঝা গেল, because among all these direction of this 3D structure, this lead actually denotes the way or the pathway the electrical activity actually happens.
electrical activity happens around these axes, and lead to actually denotes these axes. So lead to, এবার তুমি ভাবো why lead to is very much important and lead to have the most deviation in electrical activities, because this is positive. lead to এর ক্ষেত্রে কোন দিক পজিটিভ ছিল, এদিক পজিটিভ ছিল, এদিক নেগেটিভ ছিল, রাইট? নাও এখন আমি এখানে এক্সপ্লেন করব কেন লিড টু সবচেয়ে বেশি আমরা ইউজ করি। নাও whenever the depolarization repolarization is happening, this direction is absolutely perpendicular to this electrode, which denotes lead to electrode, and that's why any kind of change in this area, any kind of electrical change in this area will be picked up by this lead to based, এইটা আর এটা একদম ওই ডাইরেকশনে আছে। সো এনি কাইন্ড অফ চেঞ্জ ইন দোজ পজিটিভ ও নেগেটিভ, হ্যাঁ আবার রিপোলারাইজেশনের সময় এটা পজিটিভ হয়ে যাবে, এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে, সেই জন্য ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট লাইক দোজ দ্যাট টাইম। বাট এনি হাউ this electrometer is actually very much corresponds with the angle of the heart, and that's why আমরা এই ভ্যালুটা এখান থেকে এবার জাজ করব। নাও ইলেকট্রোড বসিয়ে দিয়েছি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এসএ নোড দিয়ে শুরু হবে, and we will understand after that এইখানের অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী কেন আমার এরকম আসছে। ফার্স্ট অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন, ডিপোলারাইজেশন। ফার্স্ট কি হচ্ছে ডিপোলারাইজেশন, মানে সেম জিনিস, the negative charges will appear. Now these negative charges will appear from the SA node. So SA node and surrounding area of the SA node is becoming negative first, right? So this side is the negative, so all the positive charges will be on this side, but more positive charges on this side. Now if you notice the positive charges on this side as well, okay, so more positive, এখানেও পজিটিভ আছে but very less, positives are more on that side, এইভাবে শুরু হচ্ছে। Now notice নেগেটিভের দিকে নেগেটিভ আছে, positive is speaking of the positives, right? So the deviation will be on the upper side, opore deviation hobe, potential difference there is potential difference because positive এই সাইডে চলে আসছে, since this node প্রথমেই ওরা নেগেটিভ বা পজিটিভ থাকে না, according to the signals they pick up they become like that. So all these positives are noticed by here and all the negatives are noticed by here, so that's why this side, okay, will give a positive value because এইদিকে পজিটিভের সাইডে আমি পজিটিভ এদিকে ক্রিয়েট করেছি, পজিটিভের সাইডে আমি সব পজিটিভ দেখেছি। ওকে, নাও সেম যেমন আমরা সেল এঁকেছিলাম, কনসিডার ইট লাইক দ্যাট, সো দ্যাটস ওয়াই ইট উইল বি ফার্স্ট। সো নাও যখন আমার ডিপোলারাইজেশন when it's starting it becomes like this, okay? নাও আমি এখানে কালো পেন দিয়ে এটা করি, বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথমে আমার যখন শুরু হচ্ছে, ফার্স্টে কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না, এসি নোড ইজ নট স্টার্টেড ইয়েট, সো আ লিটল বিট অফ প্ল্যাটু, দেন atrial depolarization happens, all the negative charges accumulate on this side, all the positive charges on that side, so positive, this positive load charge notices the positive and other side there is negative, so এরকম হচ্ছে। Now after the end of depolarization, now কি হবে এরপরে, this depolarization slowly spreads through, এবার এটা এদিকেও আমার স্প্রেড করবে, ঠিক এদিকেও স্প্রেড করবে, এদিকেও স্প্রেড করবে। Now just like that ফান্ডা, now এই সাইডেও যদি আমার নেগেটিভ হয়ে যায়, এই সাইডেও নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, এই সাইডেও নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, ওকে? So now they cannot notice the difference. This electrode দেখছে আমার দিকেও নেগেটিভ আছে, এই ইলেকট্রোড দেখছে আমার দিকেও নেগেটিভ আছে, ঠিক যে লজিকে আমার এইখানটা তো potential difference আমার জিরো হয়ে যাচ্ছে, because this and this both area is now depolarized, so there is no potential difference between this point or this point, and that's why the closest nodes cannot pick up any kind of difference, so the electrical activity, okay, must return to zero. Zero তে আসতে গেলে কি করতে হবে, এখানে এসে তবেই জিরোতে আসতে পারবে। Now there is a straight line because it takes a little bit of time, okay? এরপরে নাও এটা তুমি বলতেই পারো why this is white, ideally this P is actually very much white, okay, not like R, this P is actually very much white, অনেকটা white হয়। Why? Because there is no Purkinje fibers, the transversement of the electrical activity is actually very slow here. Purkinje fiber, his bundle, এগুলোর মধ্যে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কন্ডাকশন হয় ইলেকট্রিসিটি,
এখানে অত তাড়াতাড়ি কন্ডাকশন হতে পারে না, একটু একটু স্লো হয়, হ্যাঁ, সেই জন্য এটা একটু বড়, বিকজ দিস ডিপিক্টস দ্য টাইম পিরিয়ড, কত টাইম লাগছে এটা এই অ্যাক্সিসে থাকে, সো দ্যাটস ওয়াই ইটস এ লিটল বিট বিগার, the more time you get, and this is your electrical activity, the level of activity, okay, the level of electricity, okay, so this is your level of electricity on this side depicts time, okay, so any graph will have two axes, so this axis depicts time, this axis depicts the electrical impulse বা voltage, এটা লিখলে বেটার হবে v. Second point, তো atrial depolarization বোঝা গেল, then after atrial depolarization আমি atrial depolarization happens, but I'll just come to that later on. First talking about this is your ventricular what depolarization. So second point is P হয়ে গেল, second point is QRS depicts ventricular depolarization. Now when ventricular depolarization starts, okay, the atria is depolarized, after that ventricular depolarization starts, but same এদিকে নেগেটিভ এখানে শুরু হবে এন্ড এখানে পজিটিভ, বাট তুমি তাহলে বলতে পারো স্যার তাহলে এটা কেন এরকম হচ্ছে না, ফানি এনাফ, ওকে, not like atrial depolarization, the ventricular depolarization actually starts with these middle structures in the interventricular septum, because this septum, and also you know that the walls are so thick, the walls and these are so thick actually, okay, they get depolarized first, so the middle area, interventricular septum, and also these areas actually get depolarized first, not the inside. Now যদি এইগুলো depolarized first হয়ে যায়, then there is এটা depolarized first হলো, then কি হবে, all the negative charges are here now, all the negative charges are here, all the negative charges are here, okay, and also this area was depolarized, so the positive charges are on the inside, okay, so now দেখো নেগেটিভ এর পজিটিভ আমার যে সাইডটা তৈরি হয়েছিল সেই দিকে আমি নেগেটিভ গুলো আগে সেন্স করতে পারছি, রাইট, বাট নট দ্যাট মাচ, একটু কম, বিকজ देयर আর পজিটিভ চার্জেস অ্যাজ ওয়েল, সেই জন্য দেখো ছোট করে আমার এখানে একটা নিচের দিকে দাগ এসেছে, কেন এই নিচের দিকে দাগটা আছে বোঝা গেল, বিকজ এই মাঝের এরিয়া গুলো আমার আগে প্রথমেই এখানে ছড়াবে না, মাঝের এরিয়া হয়ে দেন এরকম ভাবে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এইভাবে ছড়িয়ে যায় দু সাইডে, ডিপোলারাইজেশনটা এইভাবে ছড়ায়, দেন এখান থেকে হয়ে দে কন্টিনিউ ইনসাইড দ্য লুমেন, ওকে, ফার্স্টে কিন্তু এইগুলো হয়, লার্জ মাসকুলেচার থাকে অলসো, and also there are his bandages or Purkinje fibers which actually can transfer the electrical activity very fast, ঠিক আছে, and since very fast এইটার হচ্ছে গিয়ে এটা আরো লেন্থ ছোট হবে, okay, so this length is দেখো very small, this length is very big because there are his bandages Purkinje fibers খুব তাড়াতাড়ি, now since they are moving their electrical impulses very fast, okay, the range, not the range, the actually amplitude is very high, ঠিক আছে, why এক্ষুনি বলবো, now after that depolarization continues, okay, now after that depolarization কিন্তু কমপ্লিট হয়নি এখনো, now this inside will get depolarized, okay, and they will get now this inside will get now depolarized, and these areas will start getting positive charges, because also these areas are getting positive, these areas are getting negative charges, so this area is relatively positive charged, so now these areas, since these areas are relatively positive charged, suddenly the value goes up, this positive side notices all the positive charges now accumulating here and here and here, and the inside is negative, so this picks up the negative and this picks up the positive, making it a very high, okay, very high amplitude current or current activity which is picked up by that. Now again আমার আস্তে আস্তে এখান থেকে শুরু হয়, then again আমার repolarization যখন মানে depolarization when it will be finished, when all the areas will be depolarized, then there is no electrical activity we can notice, so sudden drop, there is a sudden drop, very big drop, because there is no electrical activity. Now এটা কেন এখানে এসে থামে না, কেন এটা নিচে চলে আসে,
simple, because of the direction of the current. Okay, because of the direction of the current it becomes below and then again comes back to normal. Okay, then again zero hoye khaniক্ষণ hobe. Then this area denotes your ventricular ventricular repolarization. Now again repolarization কি করে উপরে চার্জ আসছে আমি এক্ষুনি বলবো. Now about repolarization, the atrial repolarization should have been happened before. It actually does. It happens around this area. কি হবে সেম বাস উল্টো গ্রাফ হবে. Now after whenever this ventricular repolarization is happening, atria is actually after contraction atria goes under repolarization. Now what happens? Same আগে আমার এই এরিয়া গুলো আমার আগে repolarized হয়েছিল, they will get repolarized first. So just like that the first graphs comes in the down side. So ideally একটু এরকম ডাউনে আসে, then again after all areas are uniformly charged it goes back to like this. But since this QRS, the ventricular depolarization magnitude is very high, okay, that's why it is kept hidden. এটা hidden থাকে, এটা আমাদের ছকে ধরা পড়ে না. Okay, because this magnitude is so high it actually gets nullified and এটা আমাদের ধরা পড়ে না. ঠিক আছে, সো এইটাকেই আমরা দেখতে পাই, বাট তার মানে এই নয় যে atrial repolarization হচ্ছে না. It is happening, but is coincide with the ventricular depolarization. Now about ventricular depolarization, now what happens since this ventricular contraction, after ventricular contraction actually takes a lot of forces. Okay, অনেক force লাগে and all these areas are actually very much constricted. Because কেন এত force লাগে? Because they are actually having large arteries in midst of them. কি large artery থাকে? এদিকে কি large artery থাকে? পালমোনারি, এদিকে কি large artery থাকে? হ্যাঁ, আর এগুলো হচ্ছে কি বিগ আর্টারিজ, বিকজ এর মধ্যে দিয়ে অনেক ব্লাড আমাদের পাম্প করতে হয়. অলমোস্ট হোল বডির ব্লাড আমরা ভেন্ট্রিকল দিয়ে পাম্প করি দুই সাইডে, albeit takes a little bit of time, বাট আমরা করি. দ্যাটস ওয়াই ভেন্ট্রিকুলার ওয়ালস আর অ্যাকচুয়ালি ভেরি মাচ থিকার দেন আর্টারিয়াস. এটা তোমরা পড়েছো, ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল অনেক বেশি থিক. নাও সিন্স দে আর মাচ থিকার and they are exerting a lot of pressure, okay, during constriction, all the vessels around this area and all the muscles are very much constricted. The vessels are constricted, cells are not getting enough supply, and if cells are not getting enough supply it hampers their repolarization. Okay, so repolarization, although it should have been started from this area and this area, the repolarization actually starts through these areas. Okay, these areas, repolarization starts through these areas. Now all the repolarization starts through these areas, and repolarization মানে কি? পজিটিভ চার্জেস. দেখো পজিটিভ চার্জেস ফান্ডাটা বুঝতে পারছো? রিপোলারাইজেশন cannot start from here because there are vessels are constricted, all the cells of the lumens are now very much constricted and they are not getting enough supplies, which hampers the repolarization. So repolarization is also starting from this thick area, this thick outside area. Now outside area যদি আমার রিপোলারাইজেশন হয়, albeit আমার নিচে আসার কথা, বাট এইখানে যেহেতু এরকম ভাবে হচ্ছে, এখানে আমার কে ছিল? পজিটিভ ছিল, এখানে আমার কে ছিল? নেগেটিভ ছিল. সেম ফান্ডা, যেই আমার রিপোলারাইজেশন বাইরে থেকে শুরু হবে, তার মানে সব পজিটিভ চার্জ গুলো আমার বাইরে আগে অ্যাকুমুলেট হবে. বাইরে যে অ্যাকুমুলেট হবে, দিস পজিটিভ নোড ইজ সেন্সিং দিস অল দিস পজিটিভ চার্জেস. সো দ্য আলটিমেট গ্রাফ উইল বি আপওয়ার্ডস, নট ডাউনওয়ার্ডস. আইডিয়ালি কিন্তু ডাউনওয়ার্ড হওয়ার কথা, বাট ইন দিস কেস সিন্স very much constriction hampers the cells of the inside of the lumen of the ventricle not to get repolarized first, because এত constricted থাকে ওদের নরমাল অ্যাক্টিভিটি হ্যাম্পার হয়ে যায়. ঠিক আছে, ওদের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, নরমাল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে না until and unless they are a little relaxed. সেই জন্য বাইরের মাসেল গুলোতে পজিটিভ চার্জ আগে অ্যাকুমুলেট করে. পজিটিভ চার্জ অ্যাকুমুলেট করছে কেন? রিপোলারাইজেশন মানেই তাই পজিটিভ চার্জ অ্যাকুমুলেট করবে. সো দিস পজিটিভ নোটিসেস অল দা পজিটিভ এন্ড কি হবে তাহলে? উপর দিকে যাবে. And since these are very large areas and a lot of muscles are also there, so হ্যাঁ এই ম্যাগনিটিউডটা পি এর থেকে একটু বেশি হবে, বিকজ এটা অনেক থিক হয়, সরি থিন হয় অ্যাট্রিয়া, আর ভেন্ট্রিকল অনেক থিক হয়. যত বেশি থিক হবে ইলেকট্রিক্যাল ম্যাগনিটিউড উইল বি
গ্রেটার, সেই জন্য দেখবে পি ওয়েভের থেকে আমার এই ওয়েভটা একটু বড় হচ্ছে, একটু উঁচু, একটু বেশি, বিকজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ চার্জেস অলসো হি ইজ গেটিং, বিকজ দ্য মোর দ্য এরিয়া দ্য মোর দ্য চার্জেস, সেই জন্য এটা একটু বেশি হচ্ছে। এগেন এবার যখন ভেতরটাও এরপর আস্তে আস্তে হালকা করে দ্য ভেন্ট্রিকেল ইজ গেটিং আ লিটল বিট অফ less constricted or a little loose, then immediately repolarization also starts happening from inside, and তাহলে কি আমার now potential difference can be sensed, so it must be return to 0. So this is our T and this is our ventricular T, and this is our ventricular repolarization. তো কেন এই গ্রাফটা হয় and why only lead 2 is actually noticing all these things the best, because it is situated here, the electrical impulse is also on from that side to that side. Okay, now একটা জিনিস very interesting, if this is lead 2, এখানে আমার কে আছে AV, কে আছে AVR, এই যে এটা এঁকেছিলাম, AVR এ কি হবে উল্টো উল্টো হবে, AVR যদি আমি দেখি তাহলে এটা উল্টো উল্টো হবে। AVR এ কিন্তু এখানে কিউআরএস কমপ্লেক্স পজিটিভ ভ্যালু দেয় না, নেগেটিভ ভ্যালু দেবে, কারণ দেখুন ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস এই দিকে, ও এদিক থেকে দেখছে, তো আমার ভ্যালু নেগেটিভ আসবে ওর কাছে, তাই তো? ওই জন্য লিড 1 লিড 2 লিড 3 তে দেখবে যে এটাতে পজিটিভ মানে ওটাতে পজিটিভ থাকবে সেরকম ব্যাপার না, ওই অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী ও দেখবে যে আমার পজিটিভ না নেগেটিভ। আমার ক্যামেরা আছে এখানে, আমার ডাইরেকশন হচ্ছে ফ্লোর এদিকে, so how will it say positive? এটা নেগেটিভই শো করবে, পজিটিভ উইল শো the electrons which are on this side, যেমন 2 আমার পজিটিভ শো করবে, 1 একটুখানি পজিটিভ শো করবে, এবার AVF নিচে ছিল ও একটু পজিটিভ শো করবে। so on the leads on this side like these leads, okay, these leads will show a little bit of positiveness, because all the leads on that side, not on the list, specifically AVR will see maximally এটার বেশিরভাগ ভ্যালু নেগেটিভের দিকে যাবে। কেন বোঝা গেল? বিকজ ইট ইজ সিচুয়েটেড অন দ্য অপোজিট সাইড অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সো দেয়ার উইল বি নেগেটিভ গ্রাফস, বাট তার মানে ওটা ভুল, ওটা নয়। ইট লুকস লাইক দিস, লিড 2 লুকস লাইক দিস। এটা যে পুরোটা এক্সপ্লেন করলাম, সিন্স আই এম এক্সপ্লেনিং ফ্রম দিস অ্যাক্সিস, দিস ইজ টিপিক্যালি দ্য ফাইন্ডিং অফ লিড 2, বিকজ হোয়াট এভার আই এম সিইং ফ্রম দিস অ্যাঙ্গেল, এন্ড এই অ্যাঙ্গেলে আমি লিড 2 রেখে দিয়েছি, তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লিড 2। কেন লিড 2 এরকম হয় পরিষ্কার বুঝলে, এবারে আমরা রেট রিদম এগুলো ডিসকাস করব, এন্ড অলসো ইসচেমিয়া ডিসকাস করব, টাইম আছে। ইসচেমিয়ার ব্যাপারে আগের দিন আমরা বলেছি। নাও হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ বডি ইজ, আগের দিনই বলেছি, বডি ইজ ভেরি মাচ কন্ডাক্টিভ টু ইলেকট্রিসিটি। তো এগুলো আমরা বসাচ্ছি মানে দে আর কানেক্টিং আওয়ার হার্ট অলসো, এন্ড হার্টে যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ওই অ্যাঙ্গেলে উই ক্যান পিক ইট আপ ফ্রম দিস। ভাবো আমার লিড 2 কোথায় বসানো ছিল, লিড 2 আমার অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাক্সিসে, তোমার পায়ের ওইখানে বসানো, হ্যাঁ পায়ের ওখানে বসানো, বাট কি করে পিক আপ করছে, বিকজ বডি ইজ ভেরি কন্ডাক্টিভ, এনি কন্ডাক্টিভিটি অ্যারাউন্ড দিস এরিয়া পিকড আপ বাই দ্যাট এরিয়া। অ্যাকচুয়ালি আছে কিন্তু এতটা দূরে, বাট ইটস পিকিং আপ সো ওয়েল, দেখো এতটা পজিটিভ ডিফ্লেকশন পর্যন্ত দিচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বডি ইজ ভেরি মাচ কন্ডাক্টিভ ইলেকট্রিসিটি। আমরা তো হার্টের উপরে পুট করতে পারি না, হ্যাঁ এটাকে ডাইসেক্ট করে পসিবল না, সেই জন্য আমরা স্কিনে পুট করি, বাট ওভারঅল অ্যাঙ্গেল যদি ঠিক থাকে ইট উইল শো গুড ভ্যালুস, ঠিক আছে? তো ইসিজির বেসিক কনসেপ্ট হয়ে গেল। এবারে এটার ইম্পর্টেন্স কি? ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এবার এই ছবিটাকে আমরা হার্টের সাথে কম্পেয়ার করব, ঠিক আছে? অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে আমরা একটা হার্ট আঁকবো, আবার অ্যাক্সিসটা আমি ভুল আঁকলাম। হার্ট যদি এখানে আঁকি, আমরা এবার আস্তে আস্তে দেখব কোথায় কি আছে। সবচেয়ে আগে বলো, এখানে হার্টটাকে আমরা একটা 3D স্ট্রাকচার মতো করার চেষ্টা করব একটু বোঝার জন্য। 3D স্ট্রাকচার যদি আমরা এটাকে করি, তাইলে এবার বলো ইনফিরিয়র সারফেসে আমার কি কি লিডস প্রেজেন্ট আছে, 2, 3 এন্ড AVF। মনে করো এখানে আনসার লিখে রেখেছিল ইনফিরিয়র 2, 3 AVF, ইনফিরিয়র সারফেস। কেন বোঝা গেল? এই যে অ্যাঙ্গেলটা এগেছে, অ্যাঙ্গেলগুলো দিয়ে ভাবো, 2, 3 AVF দেখো নিচে আছে, ঠিক আছে? এই অ্যাঙ্গেলটাই তো এই অ্যাঙ্গেলটা, এখানে 2, 3 AVF নিচে। সো দিস আর অ্যাকচুয়ালি ডিপিক্টিং inferior surface. Right. Now tell me lateral surface কে depict করবে? ছবি দেখেই বলতে পারবে। ফার্স্টেই আসবে AVL, ল্যাটারাল এদিকে, এই দিকটা পুরোটাই ল্যাটারাল, একটু 3D আঁকি, পুরোটাই ল্যাটারাল। তো
আমার এরা ডিপিক্ট করবে এই সাইডে, ঠিক আছে? কে কে করবে বলো, দেখে দেখে বলো কে কে করবে। এভিএল করবে, লিড 1 করবে। সো আমি এবার এখানে যেমন করে স্যার লিখেছিল আমি লিখি, ইনফেরিয়র সারফেস, ইনফেরিয়র সারফেসে কে 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 গেছে, নিচের অ্যাঙ্গেল গুলো ভাবো 90 ডিগ্রিতে ছিল, 60 ডিগ্রিতে ছিল, 120 তে ছিল। এটা তো 2-3 বার পড়ার পরে ভেবেই বলতে পারবে। 60 ডিগ্রিতে কে ছিল 2, 120 তে কে ছিল 3, আর 90 এর কে ছিল এফএফ। হয়ে গেল। সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে ল্যাটারাল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেসে এবার কে কে, ল্যাটারাল সারফেস, ল্যাটারাল সারফেসে কে কে, এখানে আমার ল্যাটারাল সারফেস মানে হচ্ছে সবচেয়ে আগে 30 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি মাইনাস 30 ডিগ্রি, মাইনাস 30 ডিগ্রিতে কে ছিল এভিএল, রাইট। দেন তারপরে আমার 0 ডিগ্রিতে কে ছিল 1, 0 ডিগ্রির পরে আমার 60 ডিগ্রিতে কে ছিল বলো, 0 এর পরে 60 ডিগ্রি ছিল শিগগির বলো, 60 ডিগ্রিতে 2, যেটা আমার নিচে চলে আসছিল, রাইট। তো ওটা আমার হবে না। আর দুটো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো V5 আর V6, এই যে V6 আর একটা V5। তো AVL লিড 1 V5 V6, ঠিক আছে। তো রাইট সাইডে এই চারটে, এটা এটা এই যে এখানে আমি গোল গোল করে সব এগুলো এঁকেছি, এই গোলটা এই গোলটা এই গোলটা, আর এটা হচ্ছে V6, ঠিক আছে। এই চারটে, এটা 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 এটা, এই চারটে হচ্ছে আমার এই সাইড। ওকে, দিস 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 এন্ড দিস, দেখো এগুলো সব ল্যাটারাল সাইডকে ডিনোট করছে। এই তিনটে বুঝতেই পারছো নিচের দিকে, তো এই তিনটে ডিপিক্টিং দা ইনফেরিয়র সাইড। নাও তোমরা ইজিলি বলতে পারবে আপার সাইডের ওই দিকটাকে কি ডিনোট করছে, এভিআর, ঠিক আছে, আপার সারফেস অফ দা, বাট ওটাকে আমরা খুব একটা ধরি না, বিকজ ইট অ্যাকচুয়ালি করেসপন্ডস অ্যালং উইথ দা অ্যাওটিক ক্যানাল। এই যেখান থেকে অ্যাওটা উঠছে ওই অ্যাওটার ক্যানালকেও ডিপিক্ট করে, সো ওটাকে আমরা অতটা ধরি না। নেক্সট, এবার বলো সামনের দিকে কারা আছে, V1 V2 V3 V4, সামনের দিকে কারা আছে, চারটে। সামনে অ্যান্ট্রো, আরেকটা টার্ম ইউজ করি অ্যান্ট্রোসেপ্টাল, ঠিক আছে, অ্যান্ট্রোসেপ্টাল সারফেস হচ্ছে গিয়ে চারটে, বাকি রইলো V1 V2 V3 V4, ঠিক আছে। সো চারটে এখানে, চারটে এখানে, তিনটে এখানে, একটা হচ্ছে ওই উপরে, রাইট। সো কি করে হলো, এই যে দেখো সামনে এই যে এটা 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 এটা, দেখো হার্টের সামনে, তো এই যে এই অ্যাঙ্গেল গুলো দেখো হার্টের সামনে, তো এগুলো হার্টের সামনে মানে হার্টে এখানে ইন্টারসেক্ট করছে, এই এখানে ইন্টারসেক্ট করছে, এই এখানে করছে আর এখানে করছে, সো এগুলো পুরো সামনের সারফেসটাকে ডিনোট করছে। তো V2 V1 V2 V3 V4, এর মধ্যে দুটো ভাগ আছে, তোমাদের অলরেডি স্যার প্রথমেই দেখবে লিখে দিয়েছিল। হ্যাঁ, দিস V3 and V4 actually corresponds to the anterior wall, ঠিক আছে। অ্যান্ট্রোসেপ্টাল কেন বলছি, এর দুটো পার্ট আছে, ওকে। along with this V3 and V4, V3 and V4 অ্যাকচুয়ালি দেখো 3 আর 4 এমন জায়গায় আছে হার্টের অ্যান্টেরিয়র সারফেসটাকে আমরা ডিনোট করছি। সো দিস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস, and V1 and V2 is responsible for the, typically V1 আর V2 এর পজিশন আমরা কি বলেছিলাম, left and right fourth intercostal space, ideally they are around areas of mitral area and tricuspid area, around ওই এরিয়াতে। so these are actually depicting all the হচ্ছে গিয়ে septums and also the valves. so আমরা বলবো যে V1 and V2 actually আর কোন septum, interventricular septum. so these are septal wall, so these are anterior wall বা anterior surface and these are septal wall. দুটো মিলিয়ে আমরা বলি অ্যান্টেরোসেপ্টাল ওয়াল কে সাপ্লাই দিচ্ছে বা নোটিসে রাখছে, চোখে চোখে রাখছে V1 V2 V3 V4, রাইট। তার মধ্যে V1 and V2 হচ্ছে সেপ্টাল ওয়াল and V3 আর V4 হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, ঠিক আছে। দুটো মিলিয়ে অ্যান্টেরো সারফেস, সরি অ্যান্টেরোসেপ্টাল ওয়াল বা অ্যান্টেরোসেপ্টাল সারফেস, এনিথিং ইউ ক্যান সে,
কি সেপ্টাম এটা? ইন্টারভেন্ট্রিকুলার, ইন্টারভেন্ট্রিকুলার। তো these areas are actually very much important because they are seeing all the electrical activities in this area. তো কি বলেছিলাম, any kind of vessel constriction, any kind of okay blood flow problem, they actually result in what? Less electrical activity or hampered electrical activity. Now think about it. আমাদের তিনটে এরিয়াতে এবার এবার তোমাদের অ্যানাটমি নলেজ আসবে। আমাকে বলো, দাঁড়াতে পারছি না, পায়ে ব্যথা। আমাকে বলো যে এগুলোতে তোমার এই এরিয়াগুলোতে, রিলিভেন্ট এরিয়াগুলোতে যে 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 এরিয়াগুলো আমি লিখেছি, ওকে, দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস যেটা আছে, ওই অ্যান্টিরিয়র সারফেসে আমার কে সাপ্লাই করে? এই যে এরিয়াটা কে সাপ্লাই করে, আর রাইট সাইডে আর লেফট সাইডে আর নিচে কে সাপ্লাই করে? আগের দিনই বলে গেছি, বলো। 2-3 AVF the responsible area, the inferior surface of the heart, কে সাপ্লাই করে? বলো শিগগির বলো। রাইট করোনারি আর্টারি, হ্যাঁ রাইট করোনারি, আগের দিনই বলে গেলাম। সো দিস আর সাপ্লাইড বাই রাইট। জিজ্ঞেস করবে তো, তোমাকে একটা লিড 2 দেখাবে, লিড 2 এ তুমি ধরো ঠিকঠাক এখানে পাচ্ছ না, জিজ্ঞেস করবে যে লিড 2 এ কি প্রবলেম আছে, তুই বলবে যে স্যার লিড 2 তে প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা তাহলে লিড 2 তে কোশ্চেন এইভাবেই আসবে, আচ্ছা ইউ আর সিইং দ্য প্রবলেম ইন লিড 2, ভেরি গুড, দেন for which artery or you know which wall ischemia is responsible for that? So lead 2 is denoting the lower surface or inferior surface, so there must be inferior surface ischemia. inferior surface এ আমার ব্লাড ফ্লো ঠিক করে হচ্ছে না, এখানে কনস্ট্রিকশনের জন্য হচ্ছিল, ওখানে ইসচেমিয়ার জন্য হচ্ছে, যে কোনো কারণে। এই রাইট করোনারি যে আর্টারি আছে, রাইট করোনারি আর্টারি এটা আছে, দিস অ্যাকচুয়ালি ইসচেমিয়া মানে কি, আমার আইদার থ্রম্বোসিস হয়ে আছে, ওখানে কিছু একটা জমে আছে, নয়তো ভেসেল অক্লুড হয়ে আছে। অক্লুড থ্রম্বোসিসের জন্য না, বাইরের কোনো স্ট্রাকচারও অক্লুড করতে পারে। আরেকটা সিম্পল থ্রম্বো এম্বলিজম হতে পারে, কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে আমার বেসিক ওখানে রাস্তা ব্লক হতে পারে, যেটা আমরা হার্ট ব্লক বলি, বা অ্যাকচুয়ালি আর্টারি ব্লক হতে পারে। সো এনি প্রবলেম ইন রাইট করোনারি আর্টারি উইল অ্যাকচুয়ালি রেজাল্ট ইন দ্য সেম ওয়ে এখানে যেরকম ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হ্যাম্পার হচ্ছিল বলে এই দিকটা আগে হচ্ছিল, ঠিক তেমনি এখানেও ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি উইল বি হ্যাম্পার্ড, and if the electrical activity will be hampered, ultimately either 2 or 3 or AVF or everyone or along with any combination of them, okay, will not show proper electrical activity. কি দেখতে পাবে? হয়তো এখানে তোমার লম্বা না দেখতে পেয়ে হবে হয়তো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কি দেখতে পারো, একটু শান্টেড দেখতে পারো, একটু ছোট দেখলে, এটা তো নরমাল নয়, ছোট তো এখানে নরমাল নয়, এখানে তোমার হিউজ আসার কথা। তো তুমি কি বুঝলে যে অ্যালং উইথ এখানেও তুমি একটু ছোট দেখবে, এটাও একটু ছোট দেখবে, এটাও একটু ছোট দেখবে, এটা তো নরমাল নয়। বা যদি তুমি এটাও দেখো, হ্যাঁ এটা নরমাল থাকলেও এটা ডেফিনেটলি ছোট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তো প্রবলেম হবে, ঠিক আছে, তুমি বুঝতে পারবে যে আচ্ছা এই সার্ফেসের প্রবলেম। তো এটা হচ্ছে এই দিক থেকে। সো এনি ইনফিরিয়র সার্ফেস প্রবলেম উইল ডিনোট এনি প্রবলেম ইন রাইট করোনারি আর্টারি বিকজ দ্য রিলিভেন্ট আর্টারি সাপ্লাইং দ্যাট এরিয়া ইজ দ্যাট। তাহলে আমাকে বলো লেফট সার্ফেস, তাহলে আমার ইনফিরিয়র সার্ফেস কভার হয়ে গেল, লেফট সার্ফেস বাকি আছে, ওকে, লেফট ল্যাটারাল সার্ফেস। হোয়াট আর দ্য আর্টারিজ রেসপন্সিবল ফর লেফট ল্যাটারাল সার্ফেস? লেফট সার্কামফারেন্স, ভেরি গুড, এই যে এরকম ভাবে যায়, right? So left circumference, so any problem in left circumference, now one you must understand any problem in right coronary artery will be picked up in the ECG leads of 2, 3 and AVF, but might not be picked up in this because these are not responsible area, these are not in the responsible area. যদি inferior surface এ কোনো প্রবলেম হয়, হতেই পারে এখানকার সেল পিক আপ because the sense of this area right, they are showing good electrical activity, so why will there be any problem in these ECGs? Again, any problem in left circumflex will most probably not be shown by this and this because this area is very far away from this. If there is no interconnected problem, there is specifically only left circumflex problem, it might not show anything in these three. So তুমি যদি প্রত্যেকটা ভালো করে চেক না করো, কেবলমাত্র 2 এর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ভাবে 2টা থেকে ছেড়ে দিলে, এদিকে ওরা তো বাদিকে প্রবলেম নিয়ে বসেছিল। সো ইউ হ্যাভ টু চেক ফর দিস অলসো অ্যাজ ওয়েল, সবগুলোই তোমাকে হালকা হালকা করে চেক করতে হবে যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা, ঠিক আছে। সো এখানের প্রবলেমগুলো আমার কোন কোন লিডে ধরা পড়বে? AVL এ ধরা পড়বে, দেন 1 এ ধরা পড়বে, দেন V5 এর V6 এ ধরা পড়বে।
তাই তো AVL1 V5 V6 হয়ে গেল। তুমি জাস্ট এই ভাবতে ভাবতে কোথায় কি বসিয়েছি ভাবতে ভাবতেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে V1 V2 V3 V4, এই যে চারটে অ্যান্টেরিয়র সেপ্টাল ওয়াল, এখানে কে সাপ্লাই করে শিগগির বলো? লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডেন্ট, লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং, সো লেফট অ্যান্টেরিয়র ডিসেন্ডিং LAD, left anterior descending artery. So any problem in left anterior descending artery will be causing problems in the area of all the septal walls, ventricular septum walls, and also along with that the anterior surface of the heart, which will actually get picked up in the V1 V2 or V3 V4 or in any combination. যে কোনো কম্বিনেশনে এরা পিক আপ করবে any kind of cellular disactivity in this area. সো বোঝা গেল কি করে আমি একটা ECG দেখে ইভেন আমি ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস আমি করতে পারি। এখন তো তাও অনেক অ্যাঞ্জিওগ্রাম এইসব হয়ে গেছে, বাট তাও তুমি গ্রামের দিকে আছো, তুমি বুঝতে পারছো না, তোমার অ্যাঞ্জিওগ্রাম তো সব জায়গায় হবে না, ইভেন কিছু বছর আগেও সব জায়গায় হতো না, এখনো অনেক জায়গায় হয় না। সো হাউ ডক্টরস আন্ডারস্ট্যান্ড প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট তুমি কিভাবে শুরু করবে? কিছুই না, ওরা ECG দেখতো, ECG দেখে তুমি গেস করতে পারবে মোটামুটি একটা জাজ করতে পারবে, আচ্ছা মোস্ট প্রবলি এটা ইসেমিক প্রবলেম এই এরিয়াতে। তুই বেশি একটা ওষুধ দিয়ে তাকে যে একটা হায়ার সেন্টারে পাঠাবে, এই যে বোলপুর থেকে কলকাতা পাঠাবে, তাকে তো একটু কিছু দিয়ে তোমাকে বেসিক পাঠাতে হবে না, তো রাস্তায় মরে যাবে। মুর্শিদাবাদ থেকে আসছে, বাঁকুড়া থেকে আসছে, কিছু একটা করতে হবে। সেই প্রাইমারি ট্রিটমেন্টটা যে তুমি নেবে, ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং, তুমি কি নেবে? ভুলভাল ওষুধ তো দিলে আরো প্রবলেম হয়ে যাবে, তাই না? তো the physicians normally used to see the ECG and guess. এখন তোমাদের এনজিওগ্রাফি হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না, করোনারি এনজিও, সিটি এনজিও, এভরিথিং ইজ পসিবল, এসব ব্লক এমনি ধরা পড়ে যাবে সুন্দর করে। বাট অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ফিলোসফি, কেন ধরা পড়ছে, কেন ওখানকার প্রবলেমে আমার ওখানে প্রবলেম হবে, কেন ইসিজিতে চেঞ্জেস আসছে। ইউ আর এ ফিজিশিয়ান, তো তোমাকে ফিজিওলজি জানতে হবে অ্যান্ড ফাংশনাল ফিজিওলজি জানতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিস ইজ ক্লিনিক্যাল ফাংশনাল বোথ। হ্যাঁ, তো বুঝলে কেন এইভাবে গ্রাফটা আছে। নাও রেট রিদম আর অ্যাক্সিস আমি একটুখানি করে বলবো, ঠিক আছে? তো বেসিক তুমি মোটামুটি বলে দিলে বা একটু ইসিজি দেখলে। এইবার তোমাদের যেটা করতে হবে, নর্মাল ইসিজি কিরকম হয়, স্পেসিফিক্যালি লিড টু, হ্যাঁ এইগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে, যে তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে মোটামুটি কি হয়, ঠিক আছে? যাতে তুমি মানে বিশাল কঠিন তো তোমাদের এখন জিজ্ঞেস করবে না, ফাইনাল ইয়ারে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, এখন ইজি ইজি দেবে, তো একদম ইজি কিছু জিনিস জেনে রাখবে। এই জিনিসগুলো তো এমন কিছু মনে রাখা কঠিন ব্যাপার না। অ্যানাটমি জানতে হবে, বুঝতেই পারছো, অ্যানাটমি না জানলে একটু ভুলে যেতে পারো। এই যে আর্টির নামগুলো মনে রাখতে হবে, কোথায় কোনটা বসাচ্ছি, জাস্ট অ্যানাটমি অনলি, নামেই ফিজিওলজি, বাট কোথায় কোনটা বসাচ্ছি আইডিয়ালি তো তোমাদের সারফেস মার্কিং এর মতো অ্যানাটমিতে হয়তো সারফেস মার্কিং, V5 কোথায় বসাবে, সারফেস মার্কিং করতে দিলে তোমার কোথায় আসবে, V4 আর V6 এর মধ্যে। V4 তুমি কোথায় পাবে, মাইট্রাল এরিয়াতে, V6 ও করতে পারবে। তো অ্যাকচুয়ালি সারফেস মার্কিং এর মতো করেই আমরা যে ট্রেস করছি, উই আর ডুইং লাইক দ্যাট অনলি। ওটাই যখন পেন দিয়ে মার্ক করে দিচ্ছ, সে নাম্বার দিচ্ছে, অ্যানাটমিতে সারফেস মার্কিং বলছো, এখানেও সেমটা করছো, মানে ওখানে তুমি লিড বসাচ্ছ। সো ইউর অ্যানাটমি নলেজ ভালো হতে হবে, অ্যানাটমি নলেজ ঠিকঠাক না হলে তুমি মানে বেসিক একটা থাকতে হবে, নাহলে তুমি বুঝতে পারবে না, বসাতেই পারবে না। নাও রেট রিদম অ্যান্ড অ্যাক্সিস। অ্যাক্সিস অলরেডি আমি বলে দিয়েছি এখানে, দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস, দিস ইজ দ্য মেন অ্যাক্সিস along which the electricity transfer happens, and that's why 2 is the best responsible, having the most well or very good electrical activity or the most perfect electrical activity in correspondence with heart, and also আমরা এগুলো ফলো করব। সো রেট কিউআরএস কমপ্লেক্স আমরা অলরেডি দেখেছি। রেটের তিনটে ফর্মুলা আছে, ঠিক আছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফর্মুলা। ওকে, আমরা থার্ড ফর্মুলাটাই জাজ করি মেইনলি, আমাদের এখানে থার্ড ফর্মুলাটা আমরা দেখি। থার্ড ফর্মুলা ইজ রেট ইকুয়াল টু 300 বাই নাম্বার অফ বিগ ব্লকস। লেখো নাম্বার অফ বিগ বক্সেস। ওকে, নাম্বার অফ বিগ বক্সেস। দেখবে এরকম ছোট ছোট যে এরকম বক্সগুলো থাকে, একদম ছোট নয়, সেগুলো যখন একসাথে করে যে বক্সটা হচ্ছে, তো নাম্বার অফ বিগ বক্সেস। ফর্মুলাটা লিখে নিয়ে যাও, হলে গিয়ে একবার বইতে দেখবে, সুন্দর বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? রেট ইজ 300 বাই নাম্বার অফ বিগ বক্সেস। আদার টু ফর্মুলাস আর, নাও এটাতে কি বলছে, তোমাকে কোনো স্পেসিফিক পেপার দেয় না,
In these cases you will need a complete ECG, only then you can guess this formula. Complete ECG তোমাকে দিয়ে দিলে first formula is number of R waves into 6. Okay, first formula is number of R waves into 6 in a complete ECG. Second, you will need also a complete ECG. এখানে আমাদের complete ECG দেয় না, একটুখানি ছিড়ে দিয়ে দেয়, সো তুমি অতটা গোনার টাইম পাবে না। ঠিক আছে, তোমাকে এইটাই ফলো করতে হবে, 300 by number of boxes between 2 R waves. সো এই যে আমার একটা আর, এটা তো আবার আসছে আরেকটা আর। সো এই আর এর মধ্যে কতগুলো আমার বক্স আছে ছোট ছোট এরকম, হ্যাঁ, নাম্বার অফ বিগ বক্সেস, একদম স্মল নয়, বিগ বক্সেস, যতগুলো বিগ বক্সেস আসছে দুটো আর এর মধ্যে 300 দিয়ে ভাগ করে দেবে। ঠিক আছে, তো দিস ফর্মুলা উই ইউজ বিকজ আমাদের কমপ্লিট ইসিজি অনেক সময় দেওয়া হয় না, ইসিজি ছোট পার্ট দেওয়া হয়। কমপ্লিট ইসিজি দেওয়া হলে তবে তো, এখন দেখো তোমাকে যদি একটা ছোট ইসিজি দেওয়া হয় তুমি বুঝবে কি করে যে কটা আর ওয়েভ থাকবে? কমপ্লিট ইসিজি দিলে অনলি দেন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড না, ওকে আই হ্যাভ আর ওয়েভস, টোটাল আর ওয়েভস। So if there is no complete ECG given, how will you understand number of R waves? Okay, so একটা কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে দিলে তো কম হয়ে যাবে, so you will misjudge. So we use this formula. This is not dependent on the length of the ECG. This is only dependent among 2 R points. The second point also needs the same thing. Okay, this is actually 60 by, okay, 60 by the distance. Distance मतलब the time. বারবার বলেছি এই সাইডে টাইম দেয় ইসিজি, তো এই টাইমের ফান্ডাটা কি? এভরি বিগ বক্স, এই যে বিগ বক্সের কথা বললাম, সো এভরি বিগ বক্স হচ্ছে গিয়ে টেক্স অন দিস সাইড 0.2 সেকেন্ড, এন্ড এদিকে যদি তুমি দেখো 1 মিলিমিটার। ওকে, নট 1 মিলিমিটার, অ্যাকচুয়ালি 1 2 3 4 5 5 মিলিমিটার, 5 মিলিমিটার, মাই ব্যাড, 5 মিলিমিটার। ঠিক আছে, বিকজ এর মধ্যে আরো ছোট ছোট পাঁচটা থাকে, রাইট? সো 5 মিলিমিটার ইন লেংথ, এভরি স্মল বক্স ইজ 5 মিলিমিটার ইন লেংথ এন্ড ডিনোটস 0.2 সেকেন্ড অন দ্য রাইট সাইড। সো এখানে যদি আমার পাঁচটা থাকে, সো এভরি স্মল স্কোয়ার ইজ will be depicting 1 millimeter in length and here 0.04 second. So every small, এই যে সবচেয়ে ছোট বাক্সগুলো depicts 1 millimeter in length and so wide and laterally 0.04 second in time. Okay, so big box will 5 4 20, so 0.2 second, 0.20 second, not 25. Okay, 0.20. so তুমি এই যে 60 বাই হচ্ছে গিয়ে তোমার এই 0.20, কতগুলো আমার এখানে গ্যাপ আছে 0.2 দিয়ে গুণ করবে, যতগুলো বাক্স আছে ততগুলো গুণ করলে হয়ে যাবে। তো 60 বাই, ওকে, টাইম ডিসটেন্স বা টাইম ডিফারেন্স, টাইম বিটুইন 2 আর ওয়েভস। টাইম জানতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে? বক্স গুনতে হবে, কিছুই না, আর বক্সগুলো গুনবে, বক্সগুলো গুনে 0.2 দিয়ে ইনটু করে 60 দিয়ে ভাগ করবে, নয়তো 300 দিয়ে জাস্ট বক্স ভাগ করে দেবে। ওকে, নাও সামান্য কোশ্চেন, দুটো আর ওয়েভের মধ্যখানে যদি 15টা বাক্স থাকে, 15টা বিগ বক্সেস থাকে, হোয়াট উইল বি দ্য রেট? 300 বাই 15, তাই? ঠিক আছে, নাও রেটের ব্যাপারে যখনই তোমায় জিজ্ঞেস করবে, ব্র্যাডিনাটা কি? হোয়াট ইজ দিস? 300 বাই 15 মানে কত? 20। হোয়াট ইজ দিস হার্ট রেট? ব্র্যাডিকার্ডিয়া আর ট্যাকিকার্ডিয়া, কি বলে? ব্র্যাডিকার্ডিয়া আর ট্যাকি। সো তোমাকে শুধু রেটটা ক্যালকুলেটও করতে দেবে না, তোমাকে ওপিনিয়নও দিতে বলবে। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট কি the heart rate of my given case is or given patient is this, it's either normal, নয়তো ব্র্যাডি, নয়তো ট্যাকি, তোমাকে সেগুলো উল্লেখ করতে হবে। ঠিক আছে, তুমি ক্যালকুলেট করছো মানে তোমাকে গেস করতে হবে, শুধু অঙ্কর মতো বলে দিলে হবে না, তোমাকে ইনফারেন্সও দিতে হবে। ওকে, তখন তোমার স্যার নেক্সট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে, আচ্ছা মা কয়েকটা কারণ বলো, আচ্ছা বাবা কয়েকটা কারণ বলো, তবেই তুমি বলবে, তখন স্যার নাম্বার দেবে। তো বোঝা গেল, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, 300 বাই নাম্বার অফ বিগ বক্সেস between 2 R waves or 60 by time between 2 R waves. টাইম কি করে মেজার করবে? প্রত্যেকটা বিগ বক্সে 0.2 দিয়ে, তো ওভাবেও তুমি মেজার করতে পারো,
and also number of R waves in a given ECG, complete ECG তে number of R waves into 6, ঠিক আছে? তিনটে ফর্মুলা আছে। Usually I would recommend 2 or 3 because these are not dependent কি ECG টা কমপ্লিট কি না, তোমাকে জাস্ট দুখানা R wave দিয়ে দিলেও you can calculate this, but you cannot calculate this with only 2 R waves because this is not complete ECG, বুঝলে? হয়ে গেল এখানে। সেকেন্ড রেট রিদম হয়ে গেল অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? রিদম কি? রিদম তোমাকে দেখতে হবে যে প্রত্যেকটা ইসিজি ইউনিফর্ম আছে কিনা, পি আছে কিনা, কিউআরএস এর আগে পি আছে কিনা, তারপর টি আছে কিনা। যদি টি থাকে দেন দ্য ইফ দ্য নেক্সট এসিজি ওয়েভ অন দ্য সেম কি বলে গ্রিড, গ্রিড তো বলে না, অন দ্য সেম লিড, ওকে, ইফ ইট ফলোস দ্য সেম এক্স্যাক্টলি, যদি এক্স্যাক্ট সেম থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ সেম রিদমে যাচ্ছে, দ্যাটস হোয়াই ইটস গেটিং দ্য সেম ভ্যালুস এন্ড দ্য সেম ডাইরেকশনস অ্যাজ ওয়েল ইন দ্য ইসিজি চার্ট। ইসিজি চার্টে তোমাকে রিদম দেখতে বলবে, কি দেখবে? প্রত্যেকটা পি ওয়েভ প্রিসিড করছে কিনা, হ্যাঁ একটার সাথে আরেকটা ম্যাচ করছে কিনা, তারপরে হচ্ছে কি আরেকটা জিনিস দেখবে রেট ইউনিফর্ম কিনা। কি করে বুঝবে? পরপর দুটো আর ওয়েভ ক্যালকুলেট করবে, ক্যালকুলেট দা টু সাইমালটেনিয়াস আর ওয়েভ ডিস্টেন্সেস। যদি দেখো দুটো আর ওয়েভের মধ্যে ডিস্টেন্স ইজ ডিফারিং, দেন দিস ইজ টিপিক্যালি কল্ড অ্যারিথমিয়া। অ্যারিথমিয়া মানে কি? ইরেগুলার হার্ট রেট। তো ইরেগুলার হার্ট রেট তোমার হয়ে যাবে যখন দুটো আর ওয়েভের মধ্যিখানে তুমি মানে ডিফারেন্স গ্যাপ আলাদা দেখছো, ডেফিনেটলি দ্য বক্সেস উইল বি ডিফারেন্ট। ইফ দ্য বক্সেস নাম্বার ইজ ডিফারেন্ট, দেয়ার মাস্ট বি different heart rates in every hour interval. That is actually your arrhythmia. তো তোমাকে ওটাও লিখতে হবে অ্যারিথমিক আছে কিনা। অ্যারিথমিয়া মানে তোমার রিদম ঠিক নেই, অ্যারিথমিয়া কথাটা অ্যারিথমিয়া, রিদম অ্যারিথমিয়া কথাটা ওইখান থেকেই এলো, বুঝলে? তো তোমাকে রেট বলতে হবে, রেট অনুযায়ী ব্র্যাডি না ট্যাকি তোমাকে বলে দিতে হবে, নর্মাল থাকলে সেটাও বলতে হবে। রিদম বলতে হবে, রিদম অনুযায়ী কোনো অ্যারিথমিয়া। অ্যান্ড অলসো আরেকটা টার্ম খুব ইম্পর্টেন্ট, পি ওয়েভ যদি প্রিসিড করে সেটাকে আমরা বলি সাইনাস। কেন? তোমরা পরে পড়বে, বা যদি পরে সময় থাকে কখনো বলে দেবো, এটার জন্য আমার এক্সপ্লেন করতে হবে, থাক, ঠিক আছে? সাইনাস বলে, সো ইউ হ্যাভ টু টেল ইট ইফ ইট ইজ সাইনাস ব্র্যাডি। এবারে টার্মগুলো রিলেট করতে পারছো, এরকম ভাবেই লেখা থাকে। সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া মিন্স পি ওয়েভ ইজ প্রিসিডিং কিউআরএস এন্ড দ্য পারসন ইজ হ্যাভিং লেস। যেমন এই যে ইকুয়েশনটা দিয়েছিলাম 20 বেরিয়েছিল, সো দ্যাট ইজ ইউর সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া। পি ওয়েভ ইজ preceding the QRS and এটা কম। and also sinus bradycardia, but bradyarrhythmia কিন্তু নয়, কারণ এখানে আমি বলেছি প্রত্যেকটাতে সেম আছে। এটাই যদি তুমি আবার দেখো যে every ROS is differing in distances, অটোমেটিক্যালি তোমার রিদম পাল্টে যাবে, ফার্স্ট আর এটা, সেকেন্ড আর এটা, থার্ড আর এটা, সো সাইনাস ব্র্যাডিয়ারিথমিয়া। এভাবেই টার্মগুলো আসছে এক এক করে, রাইট? সো রেটও তুমি বলতে পারলে, রিদমও তুমি বলতে পারলে, অ্যাক্সিস বলতে হবে। অ্যাক্সিসে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। তোমাদের অত ডিটেল নাই, ভেরি লিটল আছে, ঠিক আছে, খুব ছোট আছে। লেফট অ্যাক্সিস রাইট অ্যাক্সিস কি? এই ছবিটা খুব বাজে হয়ে গেছে, আরেকটা আঁকি, একই ব্যাপার, তাড়াতাড়ি আঁকছি। 0, 60, 90, 120, 30 আর -150, রাইট? ওকে, শিগগির বলো এটা কি? 1, 2, 3 হচ্ছে গিয়ে AVL, AVF and AVR, রাইট? সো দেখো নামগুলো আমারও মাঝে মাঝে গোলায়, আমি হাত দিয়ে দিয়ে দেখে নিই, ঠিক আছে? বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট কখনো ভুল হবে না, ঠিক আছে? হট করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে না, একবার কনফার্ম করে নেবে। আমি তো টিচার, বাট আমিও তবে একবার দেখে নিই, আমি যদি ভুল বলি তোমরা তো ভুল জেনেই বাড়ি যাচ্ছ, প্রবলেম হয়ে যাবে না, ঠিক আছে? সো অলওয়েজ কনফার্ম, ঠিক আছে? এখানে আমি এঁকে দিলাম টুক করে। নাও অ্যাক্সিস, টিপিক্যালি আমরা কি বলেছি, এইখানেই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, অ্যাক্সিসটার ইম্পর্টেন্স কি। দিস পিকচার depicts all the cameras and at the angles along with how we notice. নাও এখানে আমি যদি হার্টটা আঁকি, ওই যে এঁকেছিলাম, আর বারবার আঁকে নোংরা করছি না। This is actually the axis of your heart, okay, which depicts lead to. So usually the vector of electrical activity and the heart is around this. So any kind of axis deviation means your heart is having electrical activity
either this way or this way or this way. মানে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সব দিকেই হয়, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হ্যাপেন্স ইন এভরি ডাইরেকশন, বাট দিস আর we are talking about vectors. Okay, these vectors. So this resultant vector is not in this, it can be in this way, it can be in this way, this way. So what is left axis, right axis? This is the normal axis. Left axis deviations means any axis deviations on that side. Right axis deviations means any axis deviations on right side. So if a heart is having resultant activity on that side, what will it be called? There is right axis deviation. The axis is deviated towards right. তাই না? ডান দিকে। যদি আমার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নেট এদিকে হয়, then it will be left because আমার বাম দিকে আসছে। The axis is, the resultant axis is becoming in the left side. So any left axis deviation, right axis deviation এদিকে আসবে। now কি করে বুঝবে left axis right axis deviation কি করে বুঝবে? okay, this is also very important. কি করে বুঝবে? now ধরো আমার নরমাল আছে, তো if the direction is like this, my lead 2 will have perfect ECG. okay, now in case of no axis deviation, এখানে lead 2 হচ্ছে এরকম, lead 2 এরকম থাকে। in case of left axis deviation, okay, so when the resultant is on this side, when the resultant is here on getting higher, what will happen? কি বলে, কি হবে বলো, কি হতে পারে? now this resultant is here, so now AVL will show what was lead 2 showing. so lead AVL কিন্তু আর AVL এর যে নরমাল গ্রাফ সেটা শো করবে না, তখন lead 2 দেখো এখানে আছে and AVL উপরে আছে, so the resultant is towards AVL, so most positive you will get in AVL. okay, right, but not in this lead 2 or in lead 1 also. okay, যদি আমার এরকম অ্যাঙ্গেল থাকে, so any kind of left axis deviation, হ্যাঁ, this AVL AVR এগুলো তুমি পরে চেক করবে, আগে চেক করবে 1 2 3. so any left axis deviation typically, okay, 1 যেটা থাকে সেটাতে আমার more positive করে দেয়, so your lead 1 will have positive QRS. so now there are scenarios. okay, so left axis deviation, okay, what is typical scenario? Typical scenario is your lead 1. now lead 1 actually it becomes positive, কেন? কারণ lead 1 এর দিকে আমার resultant vector আসছে, so it will, lead 1 will sense all these things, so lead 1 is QRS positive. QRS বেড়ে যাচ্ছে, প্রথম কথা বাড়বে প্লাস পজিটিভে বাড়বে, নেগেটিভে বাড়বে না। পজিটিভে কেন বাড়বে বোঝা গেল? ডাইরেকশন এখন ওর দিকে, মানে এই তো দেখো এদিকে মানে বা এদিকে মানে 1 এর থেকে বেশি কাছে rather than 2, right? so the vector is closer to 1, so 1 এর QRS both increases in magnitude and also will have more positive value than usual. normally যদি এইটুকু উঁচু থাকে, যখন left axis deviation হবে, this graph will go not like this, the graph will go up because the impulse also getting increased. any and 1 হচ্ছে এখানে হবে। now in case of normal left axis deviation, think of your lead 2 depending on the distance of the deviation, depending on how much it is deviated, lead 2 will have QRS complex diminished কমে যাবে because the electrical impulse is getting away from it, so আগের মতো অতটা পজিটিভ থাকবে না। এখন যদি আমার এইটুকু ডেভিয়েশন হবে, if the deviation is very less, the diminution is less. if there is more deviation, the more diminished it becomes. বুঝতে পারলে কেন? because the electrical activity is moving further away from it, so it will gradually notice less magnitude of or less amplitude of electrical transfer, so QRS কমে যাবে। so lead 2 having QRS either a or can be slightly negative also. diminished মানে পজিটিভ আছে, or can be slightly, but খুব বেশি নেগেটিভ হবে না, অল্প একটু নেগেটিভ হবে। 3 lead 3 আমার কি ভ্যালু দেবে? নাও ভালো করে দেখো, এটা হচ্ছে এদিকে ছিল, so পজিটিভ, lead 3
এক্স্যাক্টলি উল্টো দিকে আছে, কমপ্লিটলি নেগেটিভ ভ্যালু দেবে। যেমনটা আমার লিড টু আর এভিআর এর সম্পর্ক, ঠিক তেমনি এরার এর সম্পর্ক, এখানে -30 এটা 120 মোটামুটি উল্টো দিকে। সো দিস লিড 3 উইল বি QRS উইল বি পজিটিভ, বাড়বে, সরি নেগেটিভ। not only কমবে, it will become negative because now it's getting exact opposite of it. সো সম্পূর্ণ উল্টো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভ দেবে, উল্টো অ্যাক্টিভিটি দিলে স্বাভাবিক গ্রাফ উপরে না উঠে নিচে নামবে। একটু আগে যখন এক্সপ্লেন করলাম উপরে নিচে কেন গ্রাফ কিভাবে তৈরি হচ্ছে, এবারে বুঝতে পারছো? তো তোমাকে লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশনে এই তিনটে জিনিস চেক করতে হবে। যদি দেখো যে হ্যাঁ আমার তিনটে জিনিস ম্যাচ করছে, দেন দিট ইজ লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের এই ছোট্ট ছোট্ট আছে, এটা যদি ফাইনাল ইয়ারে হয় তোমাদের আরো কিছু অনেক এক্সট্রা বলতে বলবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইয়ারে এইটুকু। দেন রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন, এবার আমি রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েট করে দিচ্ছি, এদিকে নিয়ে আসছি মালটাকে। এবার তোমরা ভেবে বলো কি হবে কেসটা। বলো লিড ওয়ানে কি দেখা যাবে? লিড ওয়ানে কি হবে যদি আমি অ্যাক্সিস এই পাশে নিয়ে চলে আসি, এইদিকে নিয়ে চলে আসি, লিড ওয়ানে কি হবে? রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। বলো নাও লিড ওয়ানে, আমার তো লিড ওয়ানের থেকে অনেক দূরে যাচ্ছে, so almost becoming on the opposite side, so lead 1 এর QRS will be diminished or it can be negative also. যদি এখানে মানে ডেভিয়েশনটা অনেকটা হয়, যদি এরকম হয়ে যায় দেন তো নেগেটিভেই চলে আসবে, কমতে কমতে নেগেটিভে চলে আসবে। so either it's diminished or it's negative QRS. okay, 2 lead 2 এর কি অবস্থা হবে? lead 2 এর lead 2 থেকে আমি এদিকে আসছি, সেম lead 2 will be now slightly diminished হতে পারে because moving away from it না, so either slightly diminished, okay, but not usually negative, not usually negative, নেগেটিভ হতে গেলে খুব দূরে চলে যেতে হবে, ঠিক আছে? not usually negative, slightly diminished, not usually negative. Now lead to, one thing is very important, lead to actually this left axis deviation is only very much serious, we take it if the lead to deviation is very less, or lead to is actually pretty negative, ঠিক আছে? then we take this left axis deviation pretty seriously because already left এটা এখানে আছে, so left axis this is not uniformly placed like this, it is already a little bit deviated towards left, so left axis significantly deviate হতে গেলে আমাকে এখানে হতে হবে। একটা জিনিস ভাবো, 60 থেকে যদি আমার 120 এত দূর চলে আসছে, ডেভিয়েট হয়ে আসছে, তাতে যতটা চেঞ্জ হবে আমার এইটুকু গেলেও ততটাই চেঞ্জ হবে। সো এদিকে যদি আমাকে নেগেটিভ করতে হয় দেন অনেকটা কমাতে হবে, দ্যাটস ওয়াই এনি লেফট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন ইজ নট দ্যাট মাচ সিগনিফিকেন্ট আনটিল অ্যান্ড আনলেস কিউআরএস বিকামস নেগেটিভ ইন লিড 2। লিড 2 তে যখনই নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে হবে সিগনিফিকেন্ট আছে, মানে অনেকটা তাহলে দূরে চলে গেছে, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে? তো সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ যখন হবে তখন আমরা বলবো ওকে নাও উই নিড ট্রিটমেন্ট। তার আগেও ট্রিটমেন্ট করবে বাট সিগনিফিকেন্ট, ওই জন্যই দেখো স্লাইটলি নেগেটিভ অলরেডি লিখেছি, ঠিক আছে? দেয়ার ইজ এ টেন্ডেন্সি টু নেগেটিভ, যখনই নেগেটিভ হয়ে যাবে, অল্প হলেও নেগেটিভ হয়ে যাবে, তখনই আমরা একটু রিস্ক আছে বলবো। আর যতক্ষণ না কিউআরএস পজিটিভ আছে মোটামুটি ধরে নেবে যে আশেপাশে আছে, একটু হয়তো ওদিকে গেছে। বাট এবার সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ যদি জাজ করতে বলে, সিভিয়ারিটি জাজ করবে যখন কিউআরএস নেগেটিভ হয়ে যাবে, দেন ইটস ভেরি সিভিয়ার, মানে কিউআরএস নেগেটিভ হয়ে গেছে মানে অলমোস্ট এত দূর পেরিয়ে গেছে, অনেক দূর চলে গেছে, কারণ অলরেডি তো তোমার অলরেডি এটা এতটা হেলে আছে না, কতটা ডিফিট করবে, এত দূর অবধি গেলে তবে হালকা নেগেটিভ হতে পারবে। সো এনি কাইন্ড অফ নেগেটিভিটি ইন লিড টু ইজ ভেরি সিভিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ লিড অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন। ওকে, লিড টু তে তাই কিউআরএস হচ্ছে কি আইদার একটুখানি কমবে, নট ইউজুয়ালি নেগেটিভ, ওকে, এখানে স্লাইটলি নেগেটিভ টেন্ডেন্সি থাকে। 3 in case of lead 3 what is important বলো? now lead 3 ideally lead 3 একটুখানি ডিমিনিশ থাকে, কেন? because the direction is 60 degree away from it, okay, so normally the normal এখন নরমালি আমি এগুলো বলিনি, নরমালি হচ্ছে লিড 1 অ্যাকচুয়ালি নরমালি যেহেতু এটা এদিকে থাকে একটুখানি নেগেটিভ থাকে, ঠিক আছে, কিউআরএস এ। আর লিড 2 ছবি তোমরা জানো, লিড 3 ওকে লিটল বিট অফ পজিটিভ থাকে, বাট এইখানে যেহেতু আমার এই দিকে হচ্ছে গিয়ে আমার আছে, তো এবারে আমার কোন দিকে ফলো করছে? ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস আমার লেফট অ্যাক্সিসে আসছে, মানে ইট ইজ কামিং ক্লোজার টু লিড 3,
So lead 3 will be QRS will be positive. Okay, so left axis deviation QRS in lead 3 negative, right axis deviation QRS in lead 3 positive. So deviation means the deviation of the main axis of the electrical activity of heart. ঠিক আছে, এটা ইউজুয়ালি একটু ডিফিকাল্ট আছে, আমি তো অনেকবার পড়েছি বলে আমি তাও একটা ইজিলি এক্সপ্লেন করলাম, বাট তোমাদের মাথায় একবারে নাও ঢুকতে পারে। জাস্ট রাইট দিস থিংস ডাউন, ঘরে গিয়ে একটু অ্যাক্সিসটা ভেবে ভেবে বোঝার চেষ্টা করো। শুধু অলওয়েজ রিমেম্বার যে 2টাকে 2 এ আমরা সবচেয়ে বেশি ভ্যালু পাই কিউআরএস এর, বিকজ ইট করসপন্ডস দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য হার্ট, ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ হার্ট। এটাই যদি মাথায় রাখো যে ম্যাক্সিমাম আমার কিউআরএস তখনই আসবে যখন অ্যালাইন হবে, তখন তোমরা আস্তে আস্তে জাজ করতে পারবে যে মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম ইট, তাহলে একটু কমবে বা একটু বাড়বে, এইভাবে তোমাদের রিলেট করে করে পড়তে হবে। ঠিক আছে, সো দ্যাটস ইট। এই জিনিস হচ্ছে তোমাদের এখান থেকেই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, আর্টারির নাম জিজ্ঞেস করবে, অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে। ঠিক আছে, এইগুলো করে টোরে তারপর হবে। ঠিক আছে, তো তোমরা আগে এইগুলো করে টোরে আসো, সবাই রেডি হয়ে আসো, বিকজ এখনই যদি আমি হট করে ইসিজি করি, এখনই তোমার সামনে পেপার ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলে তোমরা রিলেট করতে পারবে না। ঠিক আছে,